നമസ്കാരം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സ്ത്രീ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ ബില്ല് അവതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര തലത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ തലങ്ങളിലും ഒരുപാട് കോളിളക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വനിതാ ഭേദഗതി ബില്ല് 33% സംവരണം സ്ത്രീകൾക്ക് അനുവദിക്കണം എന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിനെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ എതിർക്കുകയും അതിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഈ വിഷയം വരികയും ആ ബില്ല് പാസ്സാക്കേണ്ട ആവശ്യകതയും അതുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ അവലോകനം ചെയ്ത് ജനങ്ങളിലേക്ക് അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ML അശ്വിനിജി ഇന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന പത്രസമ്മേളനമാണ്. ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിലേക്ക് സംസാരിക്കാൻ അശ്വിനിജിയെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂടെയുള്ളത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന വനിതാ നേതാവ് സവിത ടീച്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പാർട്ടിയുടെ ട്രഷററും വീണ ഷെഡ്ഡി, അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ, മുൻ മഹിളാ മോർച്ച പ്രസിഡന്റ് പുഷ്പ ഗോപാലൻ തുടങ്ങിയവരാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിലുള്ളത്. എല്ലാവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ മഹിളാ മോർച്ച ജില്ലാ അധ്യക്ഷ പറഞ്ഞ പോലെ വിമൻ റിസർവേഷൻ പിന്നെ ഡീലിമിറ്റേഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാനാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ദ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി BJP Kasaragod district unit strongly condemns the opposition by parties including the Congress, Samajwadi Party, TMC and DMK to the major bills introduced in Parliament on April 16 and 17, 2026. This action clearly demonstrates a betrayal of nation's women and the anti-women mindset of the opposition. On these 2 days, which should have been marked in golden letters in the history of independent India, we witnessed anti-national and anti-women stance and remarks from prominent opposition leaders both inside and outside Parliament. Former Congress National President Rahul Gandhi referred to events like Balkot and Operation Sindur as a magic tricks. His sister and Wayanad MP Srimati Priyanka Gandhi stated that democracy would end if the women reservation bill were passed. Even prominent female leaders of the opposition such as Kanimoyi and Mamata Banerjee took position insulting the women reservation bill. What these major bills introduced on April 16? The central government introduced 3 significant bills in Lok Sabha: the Constitution 131st Amendment Bill 2026, the Delimitation Bill 2026. The third one is the Union Territories Laws Bill. Implementing reservation by 2029. Under the existing Nari Shakti Vandan Adhiniyam, women's reservation could only be implemented after the 2026 census and the subsequent delimitation process. Since these processes take time, these new bills were introduced to ensure 33% reservation for women, especially for the 2029 general elections. India's population, which was 540 million in 1971, has now crossed 1.4 billion.
To ensure accurate representation for the people, there is a proposal to increase the number of Lok Sabha seats from 550 to 850. Following a proportional expansion approach, there would be a 50% increase in the number of seats across all states. The opposition's argument and delimitations will adversely affect South India states is entirely false. If the delimitation introduced by the Narendra Modi ji government does not take place, representation from the states with lower population growth, including South India, would actually decrease. Under the current bill, the representation of South India states will increase, not decrease. Currently, South Indian states like Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, and Kerala hold 23.76% of Lok Sabha. Had this bill passed, their representation would have risen to 23.87%. The Kerala context. In Kerala, the number of seats would have increased from 20 to 30. Despite claiming 100% literacy, general equality, and progressiveness, Kerala had never had a woman chief minister. A clear testament to the anti-women stance of the Congress and the CPIM, parties that have ruled the state alternately. Prime Minister Narendra Modi ji has clarified that giving women a role in policy making is not an act of charity, but their right. The Samajwadi Party demands for reservation based on religion is unconstitutional and a clear tactic to delay the delimitation process. Just a 50% reservation was implemented in local bodies. Implementing 33% reservation in legislative bodies would have made our democracy more beautiful and robust. Those who took stance against the right of Muslim women in the Sahabhano case and the triple talaq issues cannot accept gender equality. The BJP wishes of state its commitment to women's empowerment and strengthening democracy, owing to continue the fight against anti-women forces. Whether it be GST, National Register of Citizen NRC, or the abrogation of Article 370, Congress has consistently taken position contrary to the national interest. The Congress has changed significantly from its pre-independence era. They even attempt to trivialize terrorist attacks. The Congress habit of going abroad to mock India rise as a leading global economic power is highly dangerous. Though unsuccessful this time, the BJP assures the women of this country that will implement women reservation, keeping their welfare and interest at the forefront. In the coming days, the BJP will organize programs to expose the hypocrisy and anti-national stance of the Congress and CPIM regarding women reservation and other national issues. Even in the Kasaragod district also, I think you people may know, not even a Congress party or a CPM party or the Muslim League party neither have a district president women, nor they have let women MLA candidate to fight in the general elections. I am the best example from the BJP. I have been the district president of Kasaragod.
I was an MP candidate for Lok Sabha and I was an MLA candidate of assembly elections. So continuously BJP is giving priority to women, not just in the writings, you can see in the field also. But the opposite party like Muslim League, CPM and Congress have failed to bring women reservation. Thank you. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മലയാളക്കാരൻ സംസാരിക്കാറ് ഇംഗ്ലീഷ് വാർത്തകൾ ഇത് അവിടുന്ന് തന്ന പത്രത്തിൽ വായിച്ചതാണ് എന്താ ഇതിന്റെ കാരണം? മലയാളം എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്റെ മലയാളന്റെ വന്നു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അതിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പോ ജനങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ പ്രസ് മീറ്റ് നടത്തിയത്. അല്ലെങ്കിൽ കന്നഡത്തിൽ നടത്താം, പക്ഷെ കന്നഡത്തിൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കൂല. സോ ഇംഗ്ലീഷിലാകുമ്പോ നമ്മളെ മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള യൂത്ത്ക്ക് അറിയണം, ബിക്കോസ് ദ യങ് ജനറേഷൻക്ക് അറിയണം എന്താണ് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്, CPM, മുസ്ലിം ലീഗ് എന്താണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളെ യൂത്ത് ജനറേഷൻസ്ക്ക് അറിയണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ പ്രസ് മീറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എടുത്തത്. അല്ലാണ്ട് അവർ തന്നത് വായിച്ചതൊന്നും അല്ല. ഞാനത് ക്ലാരിറ്റി വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ നോട്ട് വെച്ചതാണ്. പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ ബില്ലുണ്ട്, അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 16-ാം തീയതി രാത്രിയാണ്. ഈ ഇത്രയും ഒരു 3 വർഷത്തെ കാലം പറയുന്ന പ്രകാരമാണ് അന്നിട്ടത് ആ ബില്ല് പാസ്സായി അന്ന് രാത്രി രാഷ്ട്രീയ ബില്ല് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 30% വരെ മാറേണ്ടിയിരിക്കാറുണ്ട്. അത് ആക്ച്വലി ആ ഡീലിമിറ്റേഷൻസ് ആവത്തെ കൊണ്ടല്ലേ പെൻഡിങ് ആയത്. അന്ന് 33% ശതമാനം ആ ബില്ല് പാസ്സായിട്ട് അന്ന് നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അല്ല, അന്ന് ഒരു ഇല്ലില്ല, അന്ന് അതിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ റിസർവേഷൻ ബില്ല് 2023 പാസ്സായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പാസ്സായ സമയത്ത് ആ ആക്ട് ഉണ്ടല്ലോ, സ്പെഷ്യൽ സെഷൻ ഓഫ് പാർലമെന്റ് സെപ്റ്റംബർ 2023 പക്ഷെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അസെറ്റ് ഷോർട്ട് ആയ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അന്ന് ആ ബില്ല് പാസ്സാവാത്തത്. അല്ലാണ്ട് ബില്ല് അത് ഷോർട്ട് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ആ ബില്ല് അതെ അന്ന് നടപ്പിലാക്കി ലോക്സഭ ഇലക്ഷനിൽ കൃത്യമായ സമ്മർദ്ദം തരികയും 33% വരെ പാർലമെന്റ് ചീഫ് സെൻസസ് വന്നേക്കാണ് ഈ ഡീലിമിറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഡീലിമിറ്റേഷൻ വരാത്ത കൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല പോപ്പുലേഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ്. അടുത്ത വർഷമാണ് ആ സെൻസസിൽ എത്ര പോപ്പുലേഷൻ കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഡീലിമിറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത്. ആ സമയത്താണ് ഈ ഡീലിമിറ്റേഷൻ കാര്യം എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ 33% ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് 2024 പാസ്സാക്കി. 2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടുകൂടി 33% പാർലമെന്റ് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും 16 ഈ ബില്ല് പുതിയ ബില്ല് പാർലമെന്റ് ലോക്സഭ നടന്ന് വിവാദ ഘട്ടത്തിൽ അന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് പാസ്സാക്കുന്നത്, രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെക്കുന്നത്. ഈ 3 വർഷത്തെ കാലാവസ്ഥ എടുത്തിട്ട് ആരെ മറച്ചുകായിട്ടാണ് ഇത് BJP ആരെ മറിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അല്ല. BJP അന്ന് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അന്ന് പാസ്സായിട്ടുണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സെൻസസ് പിന്നെ ഡീലിമിറ്റേഷൻസ് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നിയമമായി റൂളായിട്ട് വരേണ്ടത് നമുക്ക്. ഇലക്ഷനിൽ 33% മത്സരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന ഒരു നിയമം വരികയാണെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ 33% മത്സരിച്ച് പാർലമെന്റ് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അത് പരിശീലിക്കേണ്ട പ്രശ്നമുണ്ടോ? അതിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല, പക്ഷെ അത് റൂളായിട്ട് വരണ്ടേ മാഷേ? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുവാണേ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഈ വനിതാ സംവരണ ബില്ല് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു വനിതാ സംവരണം കൊണ്ടുവരണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷെ അന്ന് തന്നെ ആ ഒരു ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു,
നമ്മുടെ ഇതുപോലെ തന്നെ മണ്ഡലങ്ങളുടെ വിന്യാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ വനിതാ സംവരണം നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അന്ന് തന്നെ നിയമത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ പല സമയത്തും നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുത്തലാഖ് തന്നെ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സമയത്ത് നിയമമാക്കിയതാണ് ഒരു കോടതി ഓർഡറിന്റെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം. പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ അന്നത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. നടപ്പിലാക്കാതിരുന്നത് അന്ന് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നാൽ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ ജയിലിലടയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് അത് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റൂല എന്നും പറഞ്ഞും തടഞ്ഞു വെച്ചു. കോൺഗ്രസ് അത് നിയമപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചെങ്കിലും അത് പുറം ലോകത്തെ കാണിക്കാതെ അത് അവിടെ തന്നെ അമർത്തിവെച്ചു. കാരണം അവരുടെ പ്രീണന രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു. നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ നേരെ തിരിച്ച് ആ മുത്തലാഖ് ബില്ലിനെ തന്നെ ഭരണം ഒന്ന് ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ഇതായപ്പോ അത് നടപ്പിലാക്കി. അതേപോലെ തന്നെയാണ് വനിതാ സംവരണ ബില്ലും. വനിതാ സംവരണ ബില്ല് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന ആലോചനയിട്ടോ അന്ന് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ശരിക്കും പോപ്പുലേഷൻ അനുസരിച്ച് പോപ്പുലേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മണ്ഡലങ്ങളെ പുനർക്രമീകരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നടത്തണമെന്നാണ്. ഏതൊരു പദ്ധതി ഭാരതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അന്ന് തീരേണ്ട പദ്ധതികളല്ലെന്നും കാലാകാലങ്ങളിലേക്ക് അത് തുടരേണ്ടതാണെന്നും അത് ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിന് ഭാവിയിലേക്ക് ഉപകാരപ്പെടണം എന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മോദി സർക്കാർ ഭരണത്തിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഈ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നാൽ ഭാരതത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി ഭവന് പോലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി നിർമ്മിച്ചത്. ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി ഒരു ഭരണാധികാരി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഡീലിമിറ്റേഷൻസ്. ഒരു മിനിറ്റ്. ബിജെപിയിലെ വനിതാ ജനപ്രതിനിധികളെ പ്രാതിനിധ്യം 31 അത് പറഞ്ഞ 12.9%. കോൺഗ്രസിന് 98 14 വനിതകൾ 14.3%. TMCക്ക് 29 11 വനിതകൾ 37.9%. എന്റെ സംശയത്തിലേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഈ നേരത്തെ ഈ ഡീലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാണ്, കുറച്ച് വനിതകൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടും, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷേ 2023 തന്നെ ഈ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്സഭയിൽ പോലും ഇത്രയും ഒരു കുറഞ്ഞ വനിതകൾ മാത്രം, അതായത് ടോട്ടൽ 800 വളരെ കുറവാണ്, 100 താഴെ. നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ സെൻസസ് നടന്നത് എപ്പോഴാണ്? അതെ, കുറെ വർഷങ്ങളായി. ആ സെൻസസ് നടന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു 2011 സെൻസസ് നടന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഒരിക്കൽ കൂടി സെൻസസ് നടന്നെങ്കിലും അത് പ്രായോഗികമായിട്ട് അതിന്റെ കൃത്യതയോട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല. ഇനി തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ 140 കോടി ജനങ്ങളുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന സമയത്തേക്ക് അത് 156 കോടിയോളം ജനസംഖ്യ വരും. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നു. നമ്മൾ നിരന്തരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ താലൂക്ക് വിഭജനത്തെ കുറിച്ച്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നു ജില്ല വിഭജിക്കണം, താലൂക്ക് വിഭജിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു, വാർഡുകൾ വിഭജിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്? ജനസംഖ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ. മാറി മാറി വരുന്ന ജനസംഖ്യക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെയും അതിന്റെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പഞ്ചായത്ത് തലം മുതൽ മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭാരതത്തിന്റെ ജനസംഖ്യ ഇത്രയധികം വർദ്ധിച്ച സമയത്ത് അത്രയും പോപ്പുലേഷനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ MLA-മാരും ഒക്കെ ഭരണത്തിലേക്ക് കയറി വരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും പോപ്പുലേഷനെ നിജപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോദി സർക്കാർ, അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഇതിനു മുമ്പ് ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വനിതാ സംവരണ ബില്ല് നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ള ആർജവമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഇപ്പൊ നടപ്പിലാക്കുന്നത്? ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മുത്തലാഖ് ബില്ല്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഭേദഗതി വരുത്തിയിരിക്കുന്ന മിക്ക ബില്ലുകളും. പ്രീണന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ മാറ്റിവെച്ച ഇതുപോലെയുള്ള നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും ഇതുപോലെ തെറ്റായ രീതിയിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് പ്രചരണം അഴിച്ചുവിടുന്നത്? ജനസംഖ്യാനുപാതികമായിട്ട് മണ്ഡലം എണ്ണം കൊള്ളപ്പെടുന്നു. അതായത് 12 ലക്ഷം പേർക്ക് ജനസംഖ്യ എന്ന രീതിയിൽ ലോക്സഭാ MP ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തർക്കമില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ 30 ലോക്സഭ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല, ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ ആർക്കാണ് പ്രശ്നം? അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പത്രക്കാർക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, സമ്മതിച്ചു. 160 കോടി 147 കോടിയാണ് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾക്ക് കേന്ദ്ര കണക്കൂടുന്നല്ലോ ഒരു സെൻസറിന് കൃത്യമായൊരു രേഖപ്രകാരമാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആഫ്റ്റർ സെൻസസാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഡീലിമിറ്റേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നിലവിൽ ഇപ്പൊ ഉള്ള സാഹചര്യം എന്താണ്?
നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സാഹചര്യം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സാഹചര്യ പ്രകാരം തന്നെ നമുക്കൊരു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജില്ലാ പിന്നെ നിയമസഭാ പുനഃക്രമീകരണം വേണം. ആ പുനഃക്രമീകരണത്തിനനുസരിച്ച് MLA-മാര് വരണം. ആ ഒരു നിയമത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊണ്ടിരുന്ന നിയമം കൊണ്ട് ആർക്കാണ് നഷ്ടം, എന്താണ് നഷ്ടം, എന്തിനാണ് കോൺഗ്രസ് അതിനെ എതിർക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ഒന്ന് ഇലക്ഷൻസ് അല്ലേ നമുക്ക് 2029 ഇലക്ഷൻസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പറേഷൻസ് നടത്തുന്നതാണിത്. അതെ അതേ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോ നമുക്ക് ഡീലിമിറ്റേഷൻ നടത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ബില്ല് പാസ്സാവാത്ത പെൻഡിങ് വെച്ചതല്ലേ, പെൻഡിങ് ആയത്. ഇനിയിപ്പോ നെക്സ്റ്റ് 2029 ഇലക്ഷൻസിൽ നമുക്ക് ആ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ നടത്തുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി ഇപ്പൊ അത് തടുക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവാത്തത്? നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, കോൺഗ്രസിന്റെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെയും സംശയങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പത്രക്കാരായ നിങ്ങളുടെ സംശയം ഒന്ന് പറയാണ്, അതിന് മറുപടി പറയാം. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിയമസഭ വോട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞു. അതെ, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ലോക്സഭ ഇലക്ഷൻ 2024 കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ തൊട്ടടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നു. ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് 33% പരിധികളിൽ ആ ഒരു പ്രാതിനിധ്യ സഭയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ 2023 ആ ബില്ല് അന്ന് തന്നെ പാസാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ, അന്ന് തന്നെ രാഷ്ട്രീയ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ പറ്റുമായിരുന്നില്ലേ? ഇന്നും വളരെ തുച്ഛമായ വലുതുകൾ മാത്രമല്ല. കാരണമല്ലേ കഴിഞ്ഞല്ലോ, അതിന്റെ മറുപടി പറയാം. കാരണം പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഉത്തരം കൊടുത്തത്. അതിന്റെ മറുപടി പറയാം. നമ്മൾ ഈ കേരളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ജില്ല പോലെയല്ല, ഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞ വിശാലമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ഒരു അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. കേരളം പോലെ തന്നെ, കേരളം പോലെയല്ല ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെ ഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിശാലമായ ഏരിയ ആണ്. അവിടെ ഒരു നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് നാളെ നടത്താൻ പറ്റുന്നതല്ല. എന്തൊരു സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നാലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഭരണതലത്തിലുള്ളവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് ചെയ്ത് ഇന്ന് തീർക്കേണ്ടതല്ല. അപ്പൊ അടുത്ത പിന്നെ ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും, അതായത് ഇപ്പൊ 2026, 2031 ഇലക്ഷൻ സമയത്തേക്ക് ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തന്നെ അതിന്റെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ മോദി സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇലക്ഷൻ മുന്നേ കൂട്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നതല്ല, ഭാരതത്തിന്റെ ഭാവി എങ്ങനെ ഭാസുരമാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിലാണ് മോദി സർക്കാർ ഉള്ളത്. അല്ലാതെ നിങ്ങളെ പോലെ ക്ഷമിക്കണം, കോൺഗ്രസിനെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനെ പോലെയും ഇലക്ഷന് മുമ്പായിട്ട് കുറെ പ്രലോഭനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതല്ല മോദി സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. രാജ്യത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിന്റെ ഭാവിയുമാണ് മോദി സർക്കാരിന്റെ. നോട്ട് നിരോധിക്കുമ്പോൾ 2000 രൂപ നോട്ട് നിരോധിക്കുമ്പോൾ കുറെ കള്ളപ്പണം നിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ നോട്ട് നിരോധനം കൊണ്ടുവന്നത്. പാകിസ്ഥാനിലെ നോട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യത്തിലേക്ക് അത് കടത്തി വിട്ടിട്ട് ഇവിടത്തെ ഇക്കോണോമിക് സിസ്റ്റം അട്ടിമറിക്കാൻ പ്രയത്നിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ അത് വന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസമല്ലേ ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായത്. അതിന്റെ പിന്നെ ഇപ്പോ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ വന്ന പിന്നെ ഇപ്പോ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ വ്യവഹാരങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നടത്താനാവുന്നു. വലിയ പഠിച്ച ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ചിദംബരം പറഞ്ഞില്ലേ, റോഡ് സൈഡിന്റെ കടക്കാർക്കെല്ലാം ഇത് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. അപ്പൊ ഇപ്പം ദ മോസ്റ്റ് യൂട്ടിലൈസിങ് പേഴ്സൺസ് ആർ ദർ റോഡ് സൈഡ് വെണ്ടേഴ്സ് ആണ്, സ്ട്രീറ്റ് വെണ്ടേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ആക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. അപ്പൊ എന്ത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നടത്തുമ്പോഴും അതിന് ആദ്യ ഒരു ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി എതിർക്കും, പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നടക്കും, ഒന്നും പറയാതെ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എല്ലാം എടുക്കും. അത് 370 ആർട്ടിക്കിൾ പാസ്സായ സമയത്ത് കുറെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായി. പിന്നെ ആദ്യം അവിടെ പോയിട്ട് രസിച്ചതാരാ? പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പോയിട്ട് നല്ല പോലെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് വന്നു. ഇങ്ങനെയല്ലേ നടക്കുന്നത്. പ്രസ് നോട്ട് ഹി വിൽ ഗിവ് സത്യം, ഹി വിൽ ഗിവ് ഇൻ മലയാളം പ്രസ് നോಟ್ ഉണ്ട്, കൊടുക്കാം. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್. ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ಮಹಿಳಾ ನೇತೃಯೋಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕಳೆದು ಇನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 30 തനക മലയാളം പറയണല്ലേ? ഓക്കെ. ഇന്നൊരു മഹിളാ നേതൃയോഗമുണ്ട്.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ മുതൽ ഏപ്രിൽ 30 നമുക്ക് നിരവധി പ്രോഗ്രാംസുകളാണ് എല്ലാ വിമന് കൂട്ടായ്മയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടികൾ അത് നിഷേധിച്ചു. പിന്നെ നമ്മളൊരു വലിയ റാലി വെക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. 26th ഒരു വലിയ റാലി വെക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. 1000 സ്ത്രീകളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റാലി വെക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മള് ഇന്റലക്ച്വൽ ലേഡീസ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് വുമൻസ്, അതേപോലെ ടീച്ചേഴ്സ് ആവട്ടെ, അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ആവട്ടെ, ബിസിനസ് വുമൻസ് ആവട്ടെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദീകരണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ടായിട്ട് ഈ ബില്ലിന്റെ കുറിച്ചായിട്ട് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള പ്രചരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് മുതൽ തുടക്കം. ഇന്ന് പ്രസ് മീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹിളാ നേതൃയോഗ. നാളെ മുതൽ തന്നെ നമ്മളെ വർക്ക് ഡോർ ടു ഡോർ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು. ರ್ಯಾಲಿ 26ಗೆ ಇನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ರ್ಯಾಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾನಿವಾಗ ರ್ಯಾಲಿ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿದಿನ್ 2 days ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬರ್ತೇನೆ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ഇത് നമ്മളെ ഇപ്പൊ വേദി നോക്ക്. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ലീഡർ ഉണ്ട്. എന്റെ ജില്ലാത്തിന്റെ ട്രഷറർ ആണ് വീണ ഷെട്ടി, ലേഡിയാണ് ട്രഷറർ. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ലേഡിയാണ്. അതേപോലെ 4 ജില്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ്മാർ 4 വനിതാമാരാണ്. ഒരു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വനിതയാണ്. മഹിളാ മോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മഹിളയാണ്. അതേപോലെ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ, ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരുണ്ട്. എല്ലാ ലേഡീസ് നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ കാസർഗോഡ് ജില്ല ഇത്ര ലേഡീസ് ഉണ്ട് ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ട്. ഇനി ആര് വേണം, വേറെ പുറത്തത്തെ ആൾക്കാർ വേണമെന്ന് നമുക്ക് അത്ര നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ക്രൗഡ് പുല്ലറായിട്ടുള്ള ലേഡിയെ നമ്മൾ വിളിക്കും. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ, ರ್ಯಾಲಿ, ಕಾರ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ದ ಲೇಡೀಸ್, ನಾವು ವಿಮನ್ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ವಿಮನ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬಿಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಓಕೆ, ನೋ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ರೈಟ್? തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കഴിഞ്ഞോ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തപ്പ അരുണിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലല്ലോ എന്ന്. നമ്മൾ ഇന്നലെ ജില്ലത്തിന്റെ 5 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിന്റെ അവലോകന മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ ഒരു ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ 5 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതായിട്ടുള്ള ബേസിസിന്റെ വർക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവലോകന കണക്ക് കൂട്ടങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി വരുന്ന ഈ 1 വീക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ശക്തി കേന്ദ്ര അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മീറ്റിംഗും അതേപോലെ താഴ്ത്തട്ട് ബൂത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മീറ്റിംഗ് വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്ക് കൂട്ടൽ ബൂത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മീറ്റിംഗ് വെച്ച് ഇതായിട്ട് ആ പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ കണക്ക് കൂട്ടൽ ഉണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ. പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴ്ത്തട്ടിൽ പോയെങ്കിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഈ 1 വീക്കിൽ ആ മീറ്റിംഗ് കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിസൾട്ട് വരുന്നിട്ട് മുമ്പ് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടൽ ഉണ്ടാവും. യെസ്. സ്ഥാനാർത്ഥി വന്നപ്പോ ആ ബിജെപി അവിടെ സൈഡിലായിരുന്നു. കാരണം ബിജെപി മത്സരിക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് പഴയ ബിജെപി ലീഡറായതുകൊണ്ട് യുഡിഎഫ് സൈഡിലായിരുന്നു. അത് എൽഡിഎഫിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? എന്നാലും നമ്മൾ 5000-6000 വോട്ട് ഞങ്ങൾ ജയിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമൊക്കെ യുഡിഎഫ് പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപി സൈഡിലായി പോയിട്ട് ഒരു കാലത്തും ഒരു മണ്ഡലത്തിലും അങ്ങനെ ആയിട്ടില്ല. ഇനി ആവാൻ പോകുന്നില്ല. ബിക്കോസ് അവിടെ ബിജെപിയുടെ പഴയ നേതാവ് ഇന്ന് UDF മത്സരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, സന്ദീപ് വാര്യർ. ഒരു കാലത്ത് സന്ദീപ് വാര്യറിനെ ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് BJP പ്രവർത്തകന്മാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അത് ഉറപ്പ് 100% ആണ്. ബിക്കോസ് നമ്മളെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ ഇടയിൽ പാർട്ടിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ പാർട്ടിന്റെ സംഘടന വേണ്ടി നല്ല ഒരു ശക്തിയും ഊർജയും വിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ പാർട്ടിനെ ദൂഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ നരേന്ദ്രമോദിജി ദൂഷിച്ച വ്യക്തിക്ക് ഒരു കാലത്തും ജയിപ്പിക്കാൻ വിടില്ല. നമ്മളെ പ്രവർത്തകന്മാർ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സിമ്പിൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നൊരു വിഷമം ഉണ്ട്. അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് നമ്മളെപ്പോഴും താമര ചിഹ്നക്ക് വോട്ടിടുന്നത്. അപ്പൊ താമര ചിഹ്നം ഇല്ലാന്ന് മാത്രം, അത് വിട്ടിട്ടായിട്ട് വേറെ ഒരു വിഷമം നമ്മളെ പാർട്ടിന്റെ ഇടയിൽ, നമ്മളെ പാർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇന്നലെ നമ്മൾ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നായെങ്കിലും നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസം. മഹിളാ മോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മണ്ഡലം കാഞ്ഞങ്ങാടാണ്.
ആ പക്ഷേ മഹിളാ മോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അശ്വിനിജിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആദ്യം തന്നെ അശ്വിനിജി തന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം, മഹിളാ മോർച്ചയുടെ പ്രസിഡന്റ് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളെയും ഒരുപോലെ പഠിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആ ഒരു ലക്ഷ്യം നല്ല രീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം എന്റെ തൊട്ടടുത്ത മണ്ഡലമായതുകൊണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ആ മണ്ഡലത്തെ അറിയുകയും ചെയ്യാം. അവിടുത്തെ ഇലക്ഷൻ വർക്കിന് 3-4 ദിവസം കൃത്യമായി അവിടെ ചെല്ലുകയും അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി അവരുടെ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ വൈഷമ്യം, നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ചിഹ്നമില്ലാത്തത്, അതിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അത് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ഈ മഞ്ചേശ്വരത്തും കാസർഗോഡ് UDFന്റെ അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം അവരുടെ പ്രതീക്ഷയിൽ കണക്കുള്ളത് മഞ്ചേശ്വരത്ത് 10,000 മുതൽ 15,000 വരെയുള്ള ഭൂരിപക്ഷം UDF ഉണ്ടാവും. കാസർഗോഡ് അറൌണ്ട് 15,000 ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാവും. അതായത് വലിയ മെജോറിറ്റി 2 മണ്ഡലങ്ങളിലും UDF അനുകൂലമാണ് എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ. അത് അവരവരുടെ വിലയിരുത്തലല്ലേ. ഇപ്പൊ UDFന്റെ വിലയിരുത്തൽ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളെ വിലയിരുത്തൽ നമ്മളെ 5,000 വോട്ട് നമ്മൾ ജയിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ CPMന്റെ വിലയിരുത്തൽ അവരും ഒരു 5,000 to 6,000 വോട്ടിൽ അവർ ജയിക്കുന്നതാണ് അവർ പറയുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവരവരെ പാർട്ടിന്റെ വിലയിരുത്തൽ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു വോട്ടിംഗ് പെർസെന്റേജ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മഞ്ചേശ്വരത്തും പിന്നെ കാസർഗോഡിൽ ഈ പ്രാവശ്യം ഹിന്ദു പോളിംഗ് കൂടുതലായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട്. എൺമക്കജയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നെറ്റിപ്പോവും. അങ്ങനെയാണ് നല്ല രീതിയിലാണ് പോളിംഗ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷമായിട്ടുള്ള എൺമക്കജയിലും പൈവളിക്കലും നന്നായിട്ട് പോളിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് മധൂരിലും മധൂർ ആവട്ടെ, ബദിയർക്കാവട്ടെ, കാരഡ്ക്കാവട്ടെ, കുമ്പളാച്ച എല്ലാം നമ്മളെ BJPന്റെ മീൻസ് അത്രക്ക് നമ്മളെ ജയിക്കുന്ന ഒരു വാർഡുകളിൽ നന്നായിട്ടാണ് പ്രവർത്തനം ഈ പ്രാവശ്യം നടന്നിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, അത്ര വോട്ടിംഗ് പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് നമ്മളെ പോളിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ അവരെ പോളിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെ വിലയിരുത്തൽ അവർ ജയിക്കുമാണ്, നമ്മളെ വിലയിരുത്തൽ നമ്മൾ ജയിക്കുമാണ്. എക്സാക്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 4-ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. അപ്പൊ എന്തിനാണ് വെറുതെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.